Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. Now let us begin with the discussion of the most important social science blueprint and the detailed analysis. As I said in the previous session that social science you are having 33 chapters and in that which chapters are more important. I said only 10 to 13 chapters are more important. So let us analyze that in detail now. So the topic for today's discussion is I will be discussing the blueprint along with what the detailed discussion of the model question paper 1 and model question paper 2. Already you are having the KSEAB has issued the model question paper, that is model paper 1 and model paper 2, and it is good and it is good news that you will be having preparatory examination from 25th of February up to 4th March. So before that only you should be well and prepared, and that will show you how much you are preparing, and the question paper what you get will be very much similar to the board exam. And the papers will come from the Karnataka Examination Assessment Board from Bengaluru only. So keeping that in mind, you should be able and capable to study for this preparatory exam. So hello Furkan, hi Saraswati, then I am having Ullas, Moksha. So plenty of students are online today, and that shows that only 40 days are pending now, and each and every day counts a lot. So keeping that in mind, you should be able and capable to read. Okay, so only 40 days, in 40 days what all you should read. And social science is one of the very vast chapter. Yes, chapters are very lengthy, and in that the numbers of the chapters are also very lengthy, that is more than 33 chapters are there. So from history only you are having 9 chapters. So subsequently in geography 10 chapters. So political science 4, sociology 4. Then you will be having total 33. And when you start studying you feel like hell. And the questions will come very in between. So let us begin with the discussion on that. So Nikhil is there, Dhanvi is there, yes, Saraswati. So many students are online. So not wasting much time, I will just begin with what? The discussion of Darshan, good evening. Then Aarti is there, Yashmin, then Tuljaram, very good dear, then Soja, yes, Soljar, then Dhanvi, Moksha, Nikhil, very good dear. So very good that most students are taking advantage of the live session. So let us begin with discussion. See, I will not waste much time on this because at another some time I have just beginning with what the social science most expected paper, even that solutions also I need to discuss with you all. So not wasting much time, let us begin with this. Good evening everyone, each and everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೈತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಪಟಾಪಟ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ಮೇಲೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಸೊ 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ಒಂದು MCQ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಡಾಲ್ಹೌಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ನಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ವಶನ್ MCQ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ 3 ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 3 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ದಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಏನೈತಿ. ಸೊ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ 3 and 1 3 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ chapter in which you will get the impact of British education in India, impact of land tax system, difference between permanent zamindari system, raitwari system and mahalwari system. So Pitt's India Act, then we are having regulating act of 73, then government of India Act 1935 ಇವೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಒಡಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು. ಸಿ ಒಡಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ
ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 4 ನಾಲ್ವಡಿ ಚಿಕ್ಕರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಅದರ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಭಾಳ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇ ದೇರ್ ಆರ್ ವಿದಿನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ವಿದಿನ್ 30 minutes ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ most important paper. At that time I will just interact you all. Now let me finish. Yes, I am having questions dear. In the next session I will be doing it. Now just see which chapters are most important. In subsequently I will tell ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ I have prepared that list. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ್, ಅವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಒಳಗೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವೀನ್, ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ತದನಂತರ ಏನಾಯಿತು. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಗಾಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ PDF ಡಿಯರ್. ಎಸ್, ನೈಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸೊ 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 1 MCQ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 MCQ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇಂದ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರು, BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರೇನು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರು. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ದೆನ್ ಮೆನಿ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8.1 page you should write related to these people. Okay, so then related the what you can call Jallianwala Bagh massacre incident, then non-cooperation movement, all those movement also you can highlight here. And India after independence, 2 short answer, 2 mark short answer and 2 mark short answer. See, in India after independence ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ಗೋವಾ, how did it integrate with India, then how Puducherry integrated with India, then how Jammu and Kashmir ಆಯಿತು, ಜುನಾಗಢ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮರ್ಜ್ ಆದ್ರು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋರಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 2 MCQs. ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ, 2 MCQ ಬರ್ತಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ದೆನ್ 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು, ಮತ್ತು 2 ಏನೈತಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಹಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತಿ, ಡಿಸೈನ್ ಐತಿ. ನೀವು ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಬರೀ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗತಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ 25. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಬರೀ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು 11 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಅದಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವು, ಅವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ, ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅವ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಾವು. ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಏನೈತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸಿ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 1 MCQ, 1 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಆರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ರೀಜನಲಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 1 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಟೆರರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚೇಂಜ್ 1 MCQ, 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ UNO ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ UNO, ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ UNO ಏನೈತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ UNO 4 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ 2 ಬರ್ತಾವು, 1 ಚಿಕ್ಕರಾಜ ಒಡೆಯರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು 4 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರಾಮ್
ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿಂದ 2 ಬರ್ತಾವು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ 1 ಬರ್ತೈತಿ ಫ್ರಮ್ UN. ಸೊ ಇವು 4 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ UN ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಬರೀ 4 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅವು ಅಷ್ಟ ಏನೈತಿ ನೀವು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೋಷಿಯಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೋದು ಬರೀ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇಫ್ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿಂದ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇಫ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಿದಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥೀಮ್ ಏನೈತಿ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರು, ವರ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಗಿನ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರು, ಪಂಪ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 MCQ 1 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1 MCQ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕು, ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನರ್ಮದಾ ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನ ಆಯಿತು, ಕೈಗಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. 1 MCQ question from that will be fixed, or only 2 short answer. That means work and economic life and social challenges you got or question. Similarly, collective behavior and social challenge or question. So you 4 chapters if you read, you will get totally 8 marks, and you will get what 5 questions. Then coming to geography, one of the very important bahala portion ಐತಿ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿದ್ ಬಿಡ್ತಾವ್. that much difficulty is what the social geography. Total there are 10 chapters in geography, but you 10ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲ, because you will be having 5 marks what the map. so ಇದ್ರೊಳಗೆ total 22 marks ಬರ್ತೈತಿ, but ಈ 22 marks ಅಲ್ಲಿ only 17 marks writing ಇರ್ತೈತಿ. remaining 5 marks will be for what? Map only. So remember, when you are studying geography, make sure that only 17 marks you are getting if you read 10 chapters. So average ಆಗಿ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1.7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಅದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 1 MCQ ಬರ್ತೈತಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ದೇ ವಿಲ್ ಒನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಜೂಜಾಟ ಹಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಮೇಜ್ ಟು ಸಿ, ನನ್ಗೆ ಭಾಳ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು.
Why? Because in both the question papers ಏನೈತಿ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಸಾಯಿಲ್ ಏನೈತಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ದಾಗ ಬರೀ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ದಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಯಿತು, ಅಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅವೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ seeing. So let us see here Indian water resources, forest resources ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. 1 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ 4 ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಬರೀ ಒಂದೇ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಇಫ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 17 ಅಲ್ಲ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಥರೋಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. Okay, I hope you are connecting. Yes, so yes, hello everyone, I hope you are connecting. Yes, so ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡಿ so that I can get to know. Indian mineral and natural power resources ಅಲ್ಲಿ 1 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ 1 MCQ. ಸೊ ಈ ಮಿನರಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಹೈ ಮೋಕ್ಷಾ, ದೆನ್ ರಿಸು ಇಸ್ ದೇರ್, ನಿಖಿಲ್, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್. ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ನೈಸ್. Then Kushal is there. Moksha, thank you for the thumbs up. Now you can see India transport and communication ಅಲ್ಲಿ 3 mark long answer. Okay, it has come, but it has come in or. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಆರ್ದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ 2 ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ 1. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್, ದೆನ್ ದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದು 22 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಗ್ರಫಿ. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. 1 ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 MCQ ಫಿಕ್ಸ್, ಒಂದೇ 1 MCQ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದು ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದು ಎಕನಾಮಿ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 3 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ 3 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವು. ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಏನೈತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏನೈತಿ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ that is functions of bank or characteristics of bank. So this is a very much important. So total if you read economics this 3 chapter ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ how much time you should dedicate to this? You should be planning well in advance. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ it will not fetch you any marks. ಓಕೆ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ
ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಐತಿ, 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇದು ಆರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್. ಇನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ಅದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ total 5 mark only you will get. Now they only will provide what map, so total 5 mark ಬರ್ತೈತಿ. So you can do, so total 38 questions ಇರ್ತಾವು, ಅದರಲ್ಲಿ 80 marks. Now you can see ಎಷ್ಟು, see total MCQ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವು, 8 ಬರ್ತಾವು. So total 8 MCQs, 8 1 mark questions, 8 2 mark questions, 3 mark questions 9, so total 27 you will get. 4 mark questions 4, you 4, then 5 mark question only one, that is map question only will come. So total 38 questions and 80 marks you will get. So just now I have highlighted that only, I will repeat. So ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Then from geography 9 questions 22 marks, economics 4 questions 7 marks, business 4 questions 7 marks, total 38 questions 80 marks. So idrolaga MCQ there I have written VSA LA, from where did I get it, ille ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, very short answers. So total ನಿಮಗೆ MCQ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿಂದ 2 ಬರ್ತಾವು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಲಿ 1, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ 2. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅವು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 minutes. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, questions and mass distribution ಐತಿ. The advent of Europeans to India it is, okay, the advent of Europeans to India. So you can just see here history, so you will get 2 MCQ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಬರ್ತಾವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಇವು 2ರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾವು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ of long answer, andre 3 mark questions will come from this chapter only. So if you are planning to read, ille nenapidkori you 3 impact of British rule in India, social and religious reformation movement mattu the first war of Indian independence. If you read this you will get total 9 marks, okay. So 3 mark questions bartavu, 1 choice bartiti idrolaga, okay. Then you can see the world wars and India's role, okay, WW1, that is World War 1, World War 2, freedom struggle, opposition to British rule in India. 1 question direct for 4 mark and 1 question choice will come, so total 2 questions. So you last 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಏನದಾವಲ್ಲ, these are the 6 chapters which are very much important. you ಇಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ 8 plus 9, so out of 25, so 18 marks will come from these 6 chapters only. So ನೀವು 18 marks ಗಳಿಸಬೇಕು out of 25 ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ from this 6 chapters, that is impact of British rule in India, ಇದರ್ಲಿಂದ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹಲ್ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಸತ್ಯಶೋಧಕ್ ಸಮಾಜ್, ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಡ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸ್ ಇರೋದು 4 ಪೇಜಿನ ಚಾಪ್ಟರು, ಬಟ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ.
ದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೋಲ್, ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವು. ದೆನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಒಡೆಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಚಿಕ್ಕರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 4 ಸಾಧನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಬಟ್ ನೀವು see world organization in one MCQ ಬರ್ತೈತಿ, world challenges and India's role one very short answer, then you will get one short answer and one long answer from these two. Then last you ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ you will get 4 mark question, and you know that 4 mark question you will get from what? You will get from challenges of India and their remedies and world organization. You ಎರಡರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ UNO, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ UNO ಇದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಇಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಎ ಸೈಡ್ 1 MCQ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 MCQ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಬ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಯೋಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ 1 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ 1 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜು, ಔಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ದೆನ್ ಕಾಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಗ್ರಫಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೀಸನ್ಸ್ 1 MCQ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ transport and communication geography, you can just see on the screen now. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 mark question. Then Indian forest ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಂಡಿಯನ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ 1 ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 1 MCQ ಬರ್ತೈತಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಕನಾಮಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದು 1 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿ ಅಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ we can see from business studies, consumer education and protection. So consumer rights day avag celebrate ಮಾಡ್ತಾರು. So related to consumer rights, what are the rights of consumer are related question 1 MCQ. bank transaction ಅಲ್ಲಿ functions of bank, advantages of opening a bank account, characteristics of a bank. So you will get 1 very short answer. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ 1 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 1 ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಆಯಿತು, ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಆಯಿತು, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾವು ಅವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಏನೈತಿ ನೀವು ಭಾಳ ಥರವಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಓದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಿಪೇಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನೈತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ ಆರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ get to know. Yes, say the master Saroja. Yes, very good Moksha. I think you people are connecting. In the next session at 8:30 I have scheduled it already, and it's already 8:25. because of that I moved faster. So I want you to tell me the answers now. Social most expected paper I will be solving.
Okay, so I hope you people are connecting to this again. Revisit any kind of suggestion, feedback ittu comment section alli haakbidi. Okay, so if you still want to improve your studies, you can just call or a message to the above number 8123426450. 12 set of UDAAN books will be delivered at your doorstep. Which consists of last 5 year question papers, then passing packages, scoring packages. So that will help you to uplift your studies. Okay, so with this I'll just finish this session, and in the next session again I will come up with the solving of more question papers, which will give you an idea how blueprint is in line with the upliftment of marks, okay, and designing of question paper. I hope you are doing, everyone. Thank you so much, dear everyone. So with this I'll just finish this session. In the next session I'll just come up with the solving of question papers. So till then, take care. So keep learning, keep growing. Any suggestions, kindly put in